वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दी पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की शरण दे विच जोधशाह आया। सतगुरु जी के चरणों ते नमस्कार कीती। कुछ समा सतगुरु जी के कोल बैठे आ बचन विलास कीते। सतगुरु जी ने इनू सुख शांति पुछनी कीती। इन्ना सतगुरु जी का प्रभाव होया, अपने डेरे दे विच ते चलिया गया। पर चित करदा कि मैं फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं मिलना करा। जोधशाह की घरवाली ने वेख्या कि सतगुरु जी एकांत दे विच ने। सतगुरु जी के चरणों ते आके नमस्कार की, बेनती की कि सतगुरु जी मैं तुहाडे सिख की लड़की हाँ, पर मेरा जिहड़ा सोहरा परिवार है वो सतगुरु जी सिख नहीं। ते हुण सतगुरु जी तुसीं कृपा करके इन्हां नूं सिख बनाउणा करो, इन्हां ते रहमत इन्हां ते बख्शिश करनी करो। कहंदे जोधशाह दे घरवाली ते वापस अपने घर आ जांदी है, पर जोधशाह सतगुरु जी दे कोल ही रहा। एक दिन सतगुरु जी दे नाल बचन विलास कीते। सतगुरु जी ने दसना कीता कि तुरकां दीयां फौजां शाहजहां ने जड़ियां भेजियां सन अमृतसर की धरती ते, वो 7000 चढ़ के आया। वो भी तकरीबन 7000 का 7000 मारिया गया। ते सतगुरु जी कहन लगे कि एवें ही बिना मतलब तो अब्दुल खां अपनियां फौजां लेके आ गया। जिस वेले वो रोहीले नगर दे विच आया, उन्हें हमला किया। सतगुरु जी कहन लगे कि परमेश्वर का इहो जिहा भाणा होया, इहो जी परमेश्वर ने कृपा की, जिहड़ा दौड़ गया वो बच गया, जिहड़ा सामने आया वो मारिया गया। तकरीबन 14000 फौजां मारिया गईयां, 1000 को लोग जिहड़े वो बच के दौड़ गए। उस वेले जोधशाह बड़ा हैरान होंदा है। सतगुरु जी नूं कहन लग्या कि सतगुरु जी तुसीं बहादुर भी हो ते सतगुरु जी करन कारण समर्थ भी हो। तुसीं सुमेर तो किसी नूं धरती दे विच मिला सकदे हो ते धरती दे विच रोले नूं सुमेर पर्वत ते चढ़ा सकदे हो। अमीर नूं गरीब ते गरीब नूं अमीर बना सकदे हो, इन्नी तुहाडे अंदर ताकत है। सतगुरु जी भिखारी नूं तुसीं राजा बना सकदे हो ते राजे नूं भिखारी बना सकदे हो, इन्नी ताकत दे समर्थ है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे, जोधशाह तू वाकई जोध है, वाकई सूरम है। तो जोधशाह कहन लगा कि सतगुरु जी मैं तुहाडी बराबरी ते नहीं कर सकदा, पर किते सतगुरु जी मैनू भी समा मिल जाता ना जंग करन दा, ते मैं भी जरूर जिन्नी को मेरे अंदर ताकत सी ना वो मैं सतगुरु जी विखाउणा करदा। सतगुरु जी कहन लगे, जोधशाह समा आवेगा, उस वेले जरूर असी तेनू नाल लवांगे ते उस वेले जंग दे विच तू साडी मदद करनी करेंगा।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੇ ਬਖਤ ਮਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਤਬ ਸੁਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੇ ਬਾਤ, ਨਿਕਸਤ ਸ਼ਾਹ ਨਿਹਾਰੋ ਪ੍ਰਾਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੇ ਬਖਤ ਮਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ, ਜਾਗੇ ਸਗਲ ਭੋਰ ਹੋਏ ਆਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਪਇਓ ਨਿਕਸਨ ਕੋ ਸ਼ਾਹੋ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲੇ ਉਮਾਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਮਾਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਤੁੰਗ ਮਤੰਗ ਸੰਗਾਰੇ, ਕੰਚਨ ਜਰਤ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਡਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜਤਕਾਰੀ ਸੋਹਣੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਾਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਝਾਲਰ ਜ਼ਰੀ ਝੂਲ ਚਮਕੰਤੇ, ਹੌਦਾ ਅੰਬਾਰੀ ਦਮਕੰਤੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੌਦਾ ਤੇ ਅੰਬਾਰੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਚਮਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਜ ਗਾਹਨ ਜਿਨ ਕੇ ਲਟਕੰਤੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਡੋਰੇ ਦੁਤਵੰਤੀ। ਤੇ ਗੱਜ ਗਾਹਨ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਲਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਮਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਿਣਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਚਮੂ ਕੀ ਆਈ, ਇਤੋਤ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਉਮੜਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਉਮੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕੋਤਲ ਆਏ, ਰੇਸ਼ਮ ਜ਼ਰੀ ਡੋਰ ਡੁਰਿਆਏ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਆਏ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ। जीना नेक भांत को सो है, रतन खचत दमकत मन मोह है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ, ਜਵਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। चामी करके चमकत चारो, बलि चपल तन पीन उदारो। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਮੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। थई थई कर नच थल चालत, अधक तायल ले पग डालत। ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। निक्षो साह जहाँ तब बाहर, सबन बिलो क्यों मग में जाहर। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਭ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। दोए तुरंग चलत पे आगे, जिनके साथ महानुरागे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। निज आंखन के आगे राखै, मग में बिछरन न अभिलाखै। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। तहाँ लोग हम पूछे जबै, भाखे गुण अर कीमत सबै। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਖਤ ਮੱਲ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਕੀਤੇ। मनो काम कारीगर होए, घरी समूरत सुंदर दोए। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। हमरी मत में तब में आवे, भिखै इंद्र तो चित बिरमावे। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਬਰਮਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। तिनके गुण किछ गिने न जाई, सुने कहत नर है दरियाई। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਨ। एक गुल बाग दुतिया दिल बाग, सुने नाम उपजै अनुराग। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਲਬਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਰੇ ਨਦੀ ਨਦ ਹੋਵਤ ਪਾਰ, ਨੈ ਭੀਗਨ ਦੇ ਜਲ ਅਸਵਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਭਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਛਿਤ ਪਰ ਚਰਨ ਰੱਖੈ ਕੈ ਨਾਹੀ, ਲਖੇ ਨ ਪਰੈ ਚਲਤ ਮਗ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਨੀ ਆਰਜਾ ਹਮੋ ਬਿਤਾਈ, ਅਸ ਅਸ ਪਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਥਾਈ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਪਿਖ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਤ ਹੋਈ, ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਚਈਤ ਦੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਵਿਸਾਲਾ, ਛੱਡੈ ਕਰੈ ਰਣ ਰਿਪਨ ਕਰਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਢਿਗ ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ, ਲਰਨ ਰੁਡਨ ਜਾਣੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘੋੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਢੀਲ ਬਡੇਰੋ, ਹਏ ਹੋਏ ਅਰੁਡਨ ਸ਼ੁਭੈ ਕਨੇਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢੀਲ ਡੌਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚੜ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਆਨੰਦ ਉਪਜੈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਮ ਸੁਨ ਕੇ ਸਭ ਕੇ ਸੰਗ ਕਹੀ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਠਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਠਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਚਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਅਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਗਰੇ ਹੀ ਕਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਿਨ ਕੋ, ਲਖੋ ਤਬੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿਮ ਮਨ ਕੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਕ ਗੁਣ ਕਹਿ ਸਮੁਦਾਏ, ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਿਰਮਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਰਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਖੋਹਣੇ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖੋਹਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਘੋੜੇ ਖੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਜੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖੋਹਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਮ ਪਰ ਸੰਕਰ ਸਰਵ ਸੁਨਾਇਓ, ਸੰਗਤ ਸਿਵਰ ਕੀ ਤਕ ਦਿਨ ਛਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ, ਕਈ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਢਿਗ ਬੈਠਤ ਹੈ ਜਾਏ, ਜੁਗਮ ਤੁਰੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿਨ ਸਮਾਨ ਜਗ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ, ਫਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ ਜੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਸਭ ਹੂੰ ਜਾਣੇ, ਚੱਪਲ ਚਲਾਕ ਚਾਰੇ ਚਾਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੁਨਾਵੈ, ਅਹੈ ਜਥਾਰਥ ਸੁਨ ਹੁਲ ਸਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। केतक दिन गुर निकट गुजारे, चलन सदन को उमगे सारे। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। जथा जोग सिर पाउन दीन, संगत सगल विसर्जन कीन। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ ਭਿਆਨੇ, ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੁਜਸ ਬਖਾਨੇ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੀ ਮੱਝੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਦਰਸ ਖਡੂਰ ਸੋ ਪੁੰਨ ਵਿਸਾਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੁਧਾਸਰ ਮੱਜਨ ਠਾਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ, ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਕਰ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਬਲ ਕੋ ਸੰਗਤ ਪੁਨ ਗਈ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰਤ, ਜਿਮ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸਤੀਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵੇਖਿਆ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਕਰ, ਹੈ ਚਾਹਤ ਜਿਮ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਤ ਭੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਧਨ ਖਰਚਾ ਜੇ ਤੋ ਮਨ ਭਾਵਤ, ਮੋਲ ਦੀਏ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਾ,
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਲ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੇ ਕਮੀ ਨ ਕਾਈ, ਲੇਹ ਤੁਰੰਗ ਸੋ ਕਵਨ ਉਪਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਾਹ ਰਖੈ ਤਕਰਾਈ, ਲੱਖੋਂ ਭਟ ਨਿਤ ਰਹਤ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਲਰੇ ਹਾਥ ਨ ਆਵਤ, ਮਹਾ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਤਿਨੈ ਰਖਾਵਤ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਗੁਰਬਾਤ ਚਲਾਈ, ਹਯਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਦਕ ਸੁਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਲਗਾਈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਮ ਦੇਖਨ ਮੈਂ ਆਏ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਮਤਵੰਤ ਸਭ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਚਿਤਵੈ ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਤਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮ ਸੁਮਤ ਨਿਧਾਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਕੌਣ ਬਖਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਉ ਦੇਖਿਆ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਿਨ ਵਿਦਿਏ ਨਿਰਤਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਏ ਸੋ ਲਿਆਵੈ, ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਬਿਦ ਕੀ ਬੁੱਧ ਇਸ ਮੈਂ ਹੈ, ਸਕਲ ਜਗਤ ਨੇ ਦੁਸ਼ਕਰ ਲਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਜਿਮ ਤਿਨ ਹਯਨ ਸਮਾਨ ਨ ਕੋਈ, ਤਿਮ ਲਿਆਵਨ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੀ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੀ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਮ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਦੁਆ, ਤੀਨੋਂ ਮੇਲ ਏਕ ਸਮ ਹੁਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਲਿਆਵੈ ਹੈ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਅਚਰਜ ਬਿਥਰੈ ਜਗਤ ਮਜਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾ,
ਤੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਥਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਖੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਿਧਿਏ ਔਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਹੈ ਗੁਣ ਸੁਨ ਮਨ ਹਰਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਦਿਖਾਵਨ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਝ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵੈ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰ ਅਲਾਵੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਠਨ ਜਥਾ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰਾਵਰ ਤੇ ਸਭ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋ ਬਨ ਹੋ ਏਕ ਬਹਾਨਾ, ਕਰੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆ ਤੋ ਮਨਿੰਦ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਿਮ ਲੰਕ ਪਠਾਵਨ, ਸਭ ਕਪ ਮੈਂ ਖੋਜਿਓ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਬੜ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਸਕਰ ਸਮ ਸਭ ਲੋਕ ਨਿਹਾਰੀ, ਵਿਖ ਸੀਤਾ ਹੱਥ ਰਾਖਸ਼ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਗ ਲਗਾਏ ਸਿੰਧ ਲੁੰਘਾਵਾ, ਤਿਮਹੀ ਅਬ ਕਾਰਜ ਬਨਿਆਵਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਬ ਲੋ ਜਸ ਜਗ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨਾ, ਕਾਜ ਕਠਨ ਤਿਨ ਬਨੈ ਸਮਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਨੀ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਆਪਣਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਸਹਾਇ ਜੇ ਪਾਉ,
ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਅਸਰਵ ਕੇ ਲਿਆਉਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸੁਨੇ ਬਰਨ ਢਿਗ ਸੁੰਦਰ ਘੋਰੇ, ਤਹ ਤੇ ਲਿਆਏ ਸਕੋ ਤੁਮ ਜੋਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਏ, ਕੋ ਅਸ ਕਾਜ ਜੇ ਨਾ ਬਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੁਮਤ ਸਮ ਤੁਮ ਕੋ ਨ ਅਨ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਸੁਨ ਬਿਧੀਏ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੋ ਜੈਸੋ ਸਮੈ, ਤੈਸੋ ਕਰਨ ਬਨਤ ਹੈ ਤੁਮੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।